Hello students, I welcome you all for today's class. In today's class, we are going to learn a new concept, control structures. Control structures already have learned in your 11th standard portions. So there are three types. One is sequential type, another one is alternative or branching type. The last one is iteration. So we have different types of topics are covered in this sessions. So we have to see elaborately about these three topics. And also we have learned what is the definition of control structures. Sequential means it will execute one by one. Alternative means it will execute this or that. You can also use if condition to process the program. If else, also we have a nested type. So in the alternative we have a different types of alternative types. A simple if structure if else or nested type. So there are three types in alternative. The last one is iteration. Already have learned while and for loop. So all these things we are going to learn in today's class. So let us watch the video fully and do your assignment. Thank you. Hello students. Shall we move on to the chapter 6? Topic is control structures. You have already learned control structures in C++. Same kind of control structures you are going to learn in this chapter 6. So let's see the introduction of this control structure. Program may contain set of statements. If you want to write a program coding, you have to give number of steps to complete the program, isn't it? So program may contain set of statements. Ask now one more question. Kindly remind this. These statements are executable statements to get a result. ஒவ்வொரு statements, each and every statement is an executable statements. It will help to get output for the particular program. The statements are executed sequentially. How it going to execute it? It will be executed in a different forms. It will be executed line by line, which is in the method of sequential or alternative. It skip the false statement. It will move on to the true statement or the while conditions. Some conditions we are going to apply to get an answer, to get a result. So this situation is in our real life programming where need to skip the segment or set of statements in based on some conditions. எங்க நம்ம skip பண்ணணும், எந்த ஆன்சரை எடுக்கணும்ன்றது நம்ம ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ்லையும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். The same thing will be applying in your programming language also. So there are different types of control structures: sequential, alternative or branching, or iteration or looping. So multiple times if you evaluating, which is called as iteration or looping. So let's see the definition of control structure. The code or the program statement will jump the control from one part of the another part is called as control structure. Line by line check பண்ணோம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பார்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பார்ட் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போவோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைனாக ஜம்ப் பண்ணி போகிறது, இல்லை ஒவ்வொரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஜம்ப் பண்ணி போகிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மை கொஸ்டின். The statements, the program statement causes jump of the control from one part of the program to the another part of the program is called as control structure. So இங்கே கொடுத்திருக்காங்க, you have already learned in C++. Some compose statements you have to done this type of control structures. Okay, let's move on to the topic. So we have three types: sequential, line by line checking; alternative or otherwise called as branching, true part only checking, or otherwise false part also it can check according to the condition. Condition பொறுத்து true select பண்ணுமா false select பண்ணுமான்றது நம்ம check பண்ணிக்கணும். Iteration or looping. So these are the three important steps, statements you are going to see. First one is sequential statements. Let's see what is the definition of sequential. It will be composed in sequence of statements which are executed one after the other. It will check the conditions or statements one by one line. ஒவ்வொரு லைனாக check பண்ணும். The code you are going to print your name or address which is given in your example. Let's see how it will be print. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்டிஷன்ஸும் கொடுக்கல.
just it will be print each and every line. First it will print the first print line, then it's go move on to the second print line. First second print பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் போவார், லைன் பை லைனாக தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன அவுட்புட் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா, ஹலோ திஸ் இஸ் ஷியாம், தட் இஸ் வி ஆர் கிவன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 43 செகண்ட் லைன் நார்த் கார் ஸ்ட்ரீட் தமிழ்நாடுன்னு இருக்குது. ஸோ தட் வை இட் வில் பிரிண்ட் இன் தி செகண்ட் லைன் ஆஃப் தி அவுட்புட். ஸோ இந்த மாதிரி லைன் பை லைனாக பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே வர்றது அப்படின்னா விச் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே வர்றதுக்கு பேர் சீக்வென்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். Next we are going to see alternative or branching statement. I already told you which is also called as decision making statements. So let's see what definition it is given for this one. This type of decision making is what we are to learn through alternative or branching statement, checking whether the given number is positive or negative. Some examples சொல்கிறாங்க. ஒன்று நான் கொடுக்குற ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் ப்ராப்ளமில் ஒன்று நெகட்டிவ் ப்ராப்ளமை பிரிண்ட் பண்ணும், ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணும், இல்லைனா பாசிட்டிவ் ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணும். நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆர் ஆட் ஆர் ஈவன் நம்பர். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் terms called as, these type of problem is called as alternative or branching statements. இதே நம்ம 3 types ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. simple if statement, if else statement, if else statement. நம்ம லாஸ்ட் இயர் nested if part. So nested if is otherwise called as if else statement. அதுதான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. So here it is a rule to write like that. Let's move on to the simple if statement, which is also இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா simplest form of decision making statement எதுன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லணும்னா simple if statement. இங்கே அப்ளை பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா ரிலேஷனல் ஆர் லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லெஸ் தேன், கிரேட்டர் தேன், லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு, கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு. ஈவன் யூ கேன் அப்ளை சம் லாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் சச் as and or not. All these are applied in the condition in simple if statement. Let's see an example. See the syntax. If keyword condition அந்த term இருக்கணும், condition இருக்கணும். இங்கே சின்டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா they can used as angular bracket, பட் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது angular bracket யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? இஃப் கீவேர்டு இருக்கணும். நீங்கள் என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த கண்டிஷன் கொடுக்கணும், ஃபாலோட் வித் கோலன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை, ஃபால்ஸ் பிளாக்கே கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ above syntax, if the condition is true statement, block 1 will be executed. True condition இருந்துச்சுன்னா block 1 will be executed. See the example 6.2. என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் டு செக் ஏஜ் அண்ட் பிரிண்ட் வெதர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். நீங்கள் ஓட் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளாக இல்லையா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்ஸ் see this. x is equal to int input enter your age. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 functions யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. What are the 2 functions? Int function. இது already I have explained in previous chapters. Int function as well as input function. There are 2 predefined functions. இப்போ நம்ம input accept பண்ணணும் வாங்கணும் அப்படின்னா we have to give input function. சரி, நம்ம எப்படி இன்புட் வாங்க போகிறோம்? அவர் டேட்டா நம்மளோட இன்புட் என்ன மாதிரி டைப் இருக்க போகுது? இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20, 1, 5 இந்த மாதிரி இன்டீஜரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ மஸ்ட் யூஸ் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன். இதுவே என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நான் இன்ட் டைப்புக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. கேரக்டராக இருந்துச்சுன்னா நோ நீட் ஆஃப் கிவன் எனி ப்ரீடிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன். இப்போ என்னோட இன்புட் டைப்பு நம்பர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி மஸ்ட் கிவ் திஸ் இன்ட் ஃபங்க்ஷன். கேரக்டருக்கும் இருக்குது. கேரக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் எஸ்டிஆர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் வரும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் கொடுக்கணும். எஸ்டிஆர் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இன்புட் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி டேர்மில் வரும். பட் இட் இஸ் ஆப்ஷனல். ஸ்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஆப்ஷனல், நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் இன்டீஜர் வேல்யூஸ்க்கு யூ மஸ்ட் யூஸ் திஸ் int function. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் இஸ் அ வேரியபிள் டு கெட் அண்ட் இங்கே என்ன நீங்கள் ஏஜ் வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே எதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும்? எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் 2 functions, predefined functions used here. இப்போ புரியுதா ஏன் இங்கே இன்ட் அண்ட் இன்புட் எதுக்கு? இன்புட்டுனா உங்களோட வேல்யூவை வாங்குறதுக்கு. உங்களோட வேல்யூ இன்டீஜர் டைப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்ட் ஃபங்க்ஷனையும் மென்ஷன் பண்ணணும்.
So this is the rule you have to given like that. You can give an input like that. சரி come to an condition. இந்த syntax படி நம்ம கண்டிஷன் பார்க்கலாம். if யூஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க. என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா, நான் வாங்கியிருக்க எக்ஸ் வேல்யூ மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தேன், அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவல் டு 18. என்ன வயசில் நம்ம ஓட்டு போடுவோம்? 18 அண்ட் 18 அபவ் தான் இல்லையா? அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 18. ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். இப்போ நான் இங்கே எல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கல, அப்போ அவுட்புட்டில் என்ன வராது, எனக்கு எந்த ஒரு ஆன்சரும் பிரிண்ட் ஆகாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ செகண்ட் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா 16 கொடுக்குறாங்க. இன்புட் வந்து 16. அப்போது 16 இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் 18. அப்போ எல்ஸ் பார்ட் இல்லாததுனால இட் won't print anything on the screen. Now we understand this simple example. Okay, move on to the second statement, if condition. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you have to check another else part. கண்டிப்பாக நம்ம else பார்ட்டை கொடுக்கணும். எப்போனா another type of statement is called as if else statement. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டெஃபினிஷனில், these statements provide control to check true block as well as false block. இங்கே என்ன ஒரு கண்டிஷன்னா, ஒரு ரூல் பார்த்தீங்கன்னா, you have to check both true or false. என்னோட கண்டிஷன் ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம், ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம். Understand? See the syntax. If condition followed by colon statement, that is block 1, it is always true block. எப்போவுமே எல்ஸுக்கு முன்னாடி வர்றது நீங்கள் இதை மறக்கக்கூடாது. எல்ஸுக்கு முன்னாடி வர கண்டிஷன், அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். எல்ஸுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதர்வைஸ். எல்ஸுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்னென்னா அதர்வைஸ். இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம் அதர் ஸ்டேட்மெண்ட். எல்ஸுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர்வைஸ். இந்த அதர்வைஸ் எதுக்கு வரும்னா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு தான் இந்த அதர்வைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இங்கே இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல வந்துட்டேன். ஸோ இண்டென்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் இஃப் கண்டிஷன். இஃப்க்கு நேராக அவங்க எழுதலை. ஸோ சம்திங் தே வில் கிவ் 3 indents. அட்லீஸ்ட் 2 indents ஆகுது நீங்கள் கொடுக்கணும். அதை ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தணும். 1 2 3 times you have to given a space bar. Just you can, or you can use a tab. Better you can use tab key in your keyboard. இப்போ என்டர் பண்ணிட்டீங்க, இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும். இதுக்கு நேராக டைப் பண்ண ஆரம்பிக்காமல் யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் டேப் கீ. டேப் கீ கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் மூவ் ஆன் 3 space or 4 space. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு யூ கேன் டைப் திஸ் பர்டிகுலர் லைன். இங்கே இந்த நெக்ஸ்ட் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப்க்கு ரிலேட்டட் நேராக இருக்கணும். ஏன்னா எல்ஸுக்குள்ளே தான் எனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வரப்போகுது. ஸோ திஸ் வில் ரிலேட்டட் டு எல்ஸ். இப்போ இது இல்லைனா இதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இஃப் ஆர் திஸ் ஆர் தட். அப்போ இது ரெண்டு ஒரே இண்டென்ட்டில் இருக்கணும். இதுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு தான் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ டேப் கீ. ஓகே, ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸ்பேஸ் அழுத்துறதுக்கு பதிலாக சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பேஸ் எப்படி கொடுக்கலாம் நம்ம, யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ டேப் கீ. ஓகே, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். See this flow chart. Here the flow chart is not necessary, but you are better understanding, you can also consider this flow chart. Just you are going to enter the some statements, enter பண்ணுறோம், conditions check பண்ணுறோம். ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா it will move on to the block 1. ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா it will move on to the block 2. எப்படி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஃபைனலாக ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் we have to exit. ட்ரூவாக இருந்தாலும் we are going to final step is exit. Now see the example 6.3. Here you are going to give else part. Except my number is odd or even number. You know how to check. Odd number, even number சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம். The remainder part should be an 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா it is an even number. ரிமைண்டரில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வந்ததுன்னா it will be a odd number. அப்போ எப்படி செக் பண்ணலாம்? மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணும். இங்கே நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம கையால் போனால் டிவிஷன் மாடல். இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், மாடுலஸ் சிம்பிள் வந்தால் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமைண்டர் பார்ட்டிங் ஆன்சராக கொண்டு வரும். ஓகே, லெட்ஸ் சி வாட் இன்புட் ஆகும். இங்கேயும் வந்து நம்பர் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம இன்புட் வாங்க போகிறோம். ஸோ இங்கேயும் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்புட் ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, there are 2 functions are used. நீங்கள் என்டர் பண்ணுற வேல்யூ எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், எனக்கு என்டர் த நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இங்கே அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கன்னா 56. திஸ் 56 வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் அ வேரியபிள் ஏல ஸ்டோர் ஆகும். தட் வில் பி டிவைடட் பை 2. வி நோ தட் பார்க்கும் போதே தெரியுது
56ன்றது என்ன நம்பர் நமக்கு ஈவன். கண்டிப்பாக ரிமைண்டர் பார்ட் எனக்கு 0வாக தான் இருக்கும். அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி செக் பண்ணுவோம்? 0 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. அப்போது என்னென்னு பிரிண்ட் ஆகும்? ஏவோட ஆன்சர் என்னது? 56. ஸோ 56 is an even number. ஓகேவா? இட் வில் பிரிண்ட் லைக் தட். சரி, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க 67. ஸோ இட் வில் பி டிவைடட் பை 2 சம் remainder part will be there. அப்போ வந்து 0 0 இல்லை. ஸோ இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி மூவ் ஆன்ஸ் டு தி எல்ஸ் பார்ட். அப்போ என்ன பிரிண்ட் பண்ணும்? ஏவோட ஆன்சர் என்ன கொடுத்தா? 67. ஸோ 67 is an odd number. It will be print like that. ஓகே, வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இப்போது இங்கே இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணுறது என்னென்னா, இஃப் எல்ஸுக்கு பதிலாக நான் வேறு ஒரு மெத்தட், ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். சரியா? இது 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். What are the alternative method of using if-else statement? இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. கைண்ட்லி லிசன் கேர்ஃபுல்லி. என்ன மெத்தடை நம்ம சின்டாக்ஸ் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க. வேரியபிள். இட் இஸ் அ வேரியபிள் யூஸ் டு ஸ்டோர் சம் வேல்யூஸ். ஈக்குவல் டு வேரியபிள் 1. வேரியபிள் 1 இஸ் ஆல்வேஸ் அ ட்ரூ பார்ட். ஓகேவா? நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பதிலாக இஃப் எல்ஸ், அது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 எல் ஸ்டேட்மெண்ட் 2க்கு பதிலாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வருது பாருங்கள். இது எங்கே வந்துடுதுன்னா இஃப்க்கு மேலே போட்டுடுறாங்க. அதுதான் இந்த வேரியபிள் 1. ஏன்ற இங்கே ஈவன் நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ட்ரூ வேல்யூ எங்கே போயிடுதுன்னா இஃப்க்கு மேலே போயிடுது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த சின்டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ வேரியபிள் 1 இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ வேல்யூ. எப்போவுமே இஃப்க்கு முன்னாடி வர்றது இங்கே ட்ரூ வேல்யூ. இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். எல்ஸ்னாலே நான் சொல்லியிருக்கேன். அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ ஃபால்ஸ். அப்போ இங்கே வேரியபிள் 2ன்றது என்ன மாதிரியான வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும்னா ஃபால்ஸ் வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும். ஓகே, சின்டாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் திஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதணும்? வேரியபிள் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் 1 ட்ரூ வேல்யூ இருக்கணும். இஃப் கண்டிஷன் எல்ஸ் ஃபால்ஸ் வேல்யூ இருக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள். இந்த நோட் பார்ட்லேயும் அதே தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ, வேல்யூ ஆஃப் வேரியபிள் 1 இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த வேரியபிள் ஆஃப் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் அன் அசைன்மெண்ட். அதாவது இந்த வேரியபிள் 1 ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகுமா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வேரியபிள் 1 வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு, கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க வேரியபிளில் போய் அசைன் ஆகும். அதர்வைஸ், இந்த அதர்வைஸ்க்கு என்ன மீனிங்கு? ஃபால்ஸுன்னு அர்த்தம். இப்போ எது ஃபால்ஸு? வேரியபிள் 2. நீங்கள் சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதர்வைஸ் எல்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வேரியபிள் 2. இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு. இஃப் கண்டிஷன் இங்கே எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வேரியபிள் 2ல் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் எதில் ஸ்டோர் ஆகும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அசைன் பண்ணுற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ தட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஸ் கிவன் இன் த நோட் பார்ட். ஷால் வி மூவ் ஆன் டு தி எக்ஸாம்பிள்? Same example is given here. Previous example பார்த்தீங்கன்னா லைன் பை லைனாக இருக்கும், 1 by 1 இருக்கும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைனில் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டாங்க. அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? எதுக்காக நம்ம இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம்? என்ன அட்வான்டேஜஸ்க்காக இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம்? எஸ், we are able to reduce the number of coding lines. அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம அதை இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து எங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா, ரெஃபர் பேஜ் நம்பர் 61. இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொன்று என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா, டர்னரி ஆப்ரேட்டர், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். அதுலேயும் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இஃப் எல்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எதுவும் அப்ளை பண்ணலாம். நம்ம டர்னரி ஆப்ரேட்டர், அதர்வைஸ் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அதையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்த சின்டாக்ஸும் டர்னரி கண்டிஷனல் பார்த்த சின்டாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் சேம். பேஜ் நம்பர் சொல்கிற ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் கிவன் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் இன் பேஜ் நம்பர் 61. 61ல் ஆல்ரெடி ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ டர்னரி ஆப்ரேட்டர். அப்போ டர்னரி ஆப்ரேட்டரும் நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see எக்ஸாம்பிள் 6.4. எக்ஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேரியபிள் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈவன். ஏன் ஈவன்? ஏன்னா இங்கே நான் கொடுக்குற கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நீங்கள் மாற்றுறோம். ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குது.
அப்போ நான் வந்து ரிமைண்டர் பார்ட்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது ஈவன் நம்பர் நான் சொல்கிறேன். இதுவே இந்த இடத்துல ஆப்ரேட்டரை நான் ஜஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஏ மாடுலஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இந்த இடத்துல எது ட்ரூவாக இருந்திருக்கும், நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தால் இந்த இடத்துல நான் ஆடை மாற்றிருப்பேன். இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த லைனை எப்படி நான் மாற்றி எழுதியிருக்கலாம், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட். ஏன்னா இங்கே எது ட்ரூவாக இருக்கோ எனக்கு ஆட் வேல்யூ காட்டுங்க, அதுதான் எனக்கு ட்ரூவாக இருக்கும். நான் இங்கே வந்து கண்டிஷன் நான் சொல்கிறேன், நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ ஆட் இஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும், எல்ஸ் ஈவன். இப்போ எது எனக்கு ட்ரூவாக இருக்குது, நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் எனக்கு ட்ரூ டேர்மில் இருக்குது. அப்போ இதுதான் ட்ரூ கண்டிஷன். அப்போ வேரியபிள் சின்டாக்ஸில் பார்த்த மாதிரி வேரியபிள் 1 இஸ் அசைன் டு எக்ஸ். அப்போ நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நான் ட்ரூன்னு சொல்கிறேன். அப்போ இஃப்க்கு முன்னாடி ட்ரூ கண்டிஷன் வந்தது, எல்ஸுக்கு அப்புறம் ஃபால்ஸ். இப்போ வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எங்கே போட்டேன், நான் எல்ஸுக்கு அப்புறம் நான் போட்டேன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ஃபார்ம் யூ ஹாவ் டு ஏபிள் டு ரைட் திஸ் ப்ரோக்ராம். இங்கே நான் வந்து கொடுக்குற கண்டிஷன் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் எ ஈவன். அதனால் ஈவனை தூக்கி ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட்டேன், ட்ரூ பிளேஸில் போட்டுட்டேன். எல்ஸுக்கு அப்புறம் இருக்க ஆர்டை வந்து ஃபால்ஸ் பிளேஸில் போட்டாச்சு. தென் யூ கேன் பிரிண்ட் த வேல்யூ. ஸோ என்டர் த நம்பர் என்ன கொடுக்குறாங்க, 3ன்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ 3 ஏல வந்து 3ன்னு இருக்கும். ஸோ 3 இஸ் ஆட். இன்னொரு அவுட்புட் கொடுக்குறாங்க 22. ஸோ 22 ஸ்டோர் இன் ஏ, செக் பண்ணுங்கள். ஸோ 22 இஸ் அ ஈவன் நம்பர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ now we are going to see nested if statement. இங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா if elif statement அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. if elif else statement சொல்கிறாங்க. it is a chain of if statements. 1 mark questionல கேட்குறான். otherwise called as this if elif else statement is otherwise called as chain of statements. Let's see the syntax first. if condition 1, ஏன்னா இங்கே ஒரு 2-3 கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதனால் கண்டிஷன் 1ன்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் கண்டிஷன் ஃபாலோட் பை கோலன் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. அப்போது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் கண்டிஷன் ஒன்ஸ் ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா இட் வில் எக்ஸிக்யூட் அ பிளாக் 1. நல்லா கவனிங்க, கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் என்ன ஆகும், நீங்கள் புக்கில் புரிகிற மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுடுங்க. அப்போது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் மூவ் ஆன் டு தி எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். எல்ஸ்ன்னு போடக்கூடாதீங்க, ஓகேவா? எல்ஸ் இஃப் அப்படின்றது தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இங்கே ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா எல்எஃப். எல்எஃப்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஸ் எல்ஸ் இஃப். இஃப்னாலே திரும்பவும் ஒரு கண்டிஷன் வரும். நல்லா கவனிங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ, ஃபஸ்ட்டு ட்ரூவாக இருந்தாலே முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இஃப் எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இந்த பிளாக்குள்ளேயே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா. அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ், நாங்கள் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் போதே எனக்கு ஃபால்ஸாக இருந்துருச்சுன்னா இட் வில் மூவ் ஆன் டு தி எல்ஸ் இஃப். எல்ஸ் இஃப்க்கு வரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டிஷன் ஒன்று இருக்குது. இப்போ இதுலேயும் எனக்கு ட்ரூவாக ஃபால்ஸான்னு இருக்கணும் இல்லையா? சரி, இப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் டேக் பிஃபோர் த எல்ஸ் பார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். எல்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எடுத்துக்கும். ஏற்கனவே நம்ம இஃப் எல்ஸில் சொன்னால் எல்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்ட் எப்போவுமே ட்ரூ பார்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் டேக் தி ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது பிளாக் 2 நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் மூவ் ஆன் டு தி எல்ஸ் பார்ட். எல்ஸில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆன்சராக எடுத்துக்கும். நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? See the definition. If else statement, the condition 1, அதாவது இந்த part tested is true, it will be executed block 1. block 1 இருக்கிற ஆன்சரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். Otherwise, the control is transferred to the condition 2. So, otherwise, control checks the condition 2. இங்கே வந்துரும்னு சொல்கிறாங்க. If it is true statement in block, இங்கே இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா it will automatically takes the block 2 executed அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. block 2 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபெயில்ஸ், இங்கேயே கண்டிஷன் ஃபெயில்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் மூவ் ஆன் டு தி block n is mentioned in the else part. So that part will be executed. You can also go through this flow chart. If expression is true, it will move on to the body of if statement.
சாரி இட் வில் செக் த ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு போகும். அதுலேயுமே என்ன இருக்குது நமக்கு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ட்ரூவாக இருந்தால் இட் வில் டேக் ஸ்டேட்மெண்ட் 2, ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னா இட் வில் கோ ஆன் டு தி ஸ்டேட்மெண்ட் n. So please learn these 3 lines, important lines. Elif, it will be a combination of if else statement. அதுதான் என்னென்னு எழுதுறாங்க elif அப்படின்னு அப்ரிவேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் part is very important. Note down it. If else statement is similar to nested if statement you have already learned in C++. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா nested if statement கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. Let's see one example based on that. ஏற்கனவே எனக்கு வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. if else யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா nested if மாதிரி greater than 80 and aboveனா A grade கிரேட் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி 70லேருந்து 80க்குள்ளே இருந்தால் B கிரேட், 60லேருந்து 70க்குள்ளே இருந்தால் C கிரேட், 50 to 60க்குள்ளே இருந்தால் D கிரேட், அதர்வைஸ் E கிரேட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 வேல்யூஸ், ஏன்னா மேபி யூ கேன் ஏபிள் டு ஆட் யுவர் மார்க்ஸ், அதனால 2 இன்புட் வாங்கியிருக்காங்க. ஒரே இன்புட்டை வாங்கி கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் மார்க், அது வந்து இன்புட் டைப் இன்டீஜரில் இருக்கிறனால இன்புட்னு கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி செகண்ட், தேர்ட் மார்க், ஃபோர்த் மார்க்குன்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர் ஒன்லி 2 வேல்யூஸ், 2 சப்ஜெக்ட் வேல்யூஸ். அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இன்னொரு ஃபார்மில் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆவரேஜ். 2 மார்க்குன்றதுனால டிவைடட் பை 2. இப்போது வந்த மார்க்கை நீங்கள் ஆவரேஜுன்ற வேரியபிளில் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா அந்த வேல்யூ எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் நான், ஸோ அது நம்ம டிவைட் பண்ண ஆன்சரு ஏவிஜின்ற வேரியபிளை ஆவரேஜ்ன்ற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இஃப் தட் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 80 இருந்தது, 80லேருந்து 80க்கு மேலே இருந்ததுன்னா ஏ கிரேடாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இல்லை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு எல்ஸ் இஃப் பார்ட். அதனால தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் இஃப் எல்இஃப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்ஸ் இஃப்னு சொல்லக்கூடாது, அதர்வைஸ் உங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு யூ கேன் ஏபிள் டு சே எல்ஸ் இஃப். அதர்வைஸ் இங்கே எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஃப்னு இருக்குது. ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன், அதாவது 80க்கு லெஸ்ஸாக இருக்கணும், 70லேருந்து 70 மேலே 80க்குள்ளே. அப்போனா என்ன அர்த்தம், 70லேருந்து 79 வரைக்கும் தான் எடுக்கும். ஸோ பி கிரேட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 60லேருந்து இட் வில் டேக் ஒன்லி 69 அந்த சி கிரேட். அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் ஆவரேஜ் 60க்குள்ளே, அதாவது 50லேருந்து 59க்குள்ளே இருந்ததுன்னா டி கிரேட். இல்லை அதுவும் இல்லை 49 அப்படின்னு போச்சுன்னா வேல்யூ வந்து இட் வில் பி கோ ஃபார் தி இ கிரேட். ஸோ இங்கேயே உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுத்துருப்பாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 34, செகண்ட் மார்க் 78. இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ யூ ஹவ் ரிசீவ் ஒரு 56ன்னு வரும்னு வச்சுக்கோங்க வேல்யூ. ஸோ இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோஸ் ஃபார் தி கிரேட் டி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், up to we have to conclude today's session. The next while and for will be continue in the next session. Thank you so much. Do your assignment.